Today, Evidence Act lecture on relevancy of facts. Already we have seen so many provisions of Relevancy Act, Chapter 2 of the Indian Evidence Act. Today, the relevancy of previous judgments. Judgments of Court of Justice when relevant. நாம் இதுவரை சாட்சி சட்டத்திலும் நேரடி சாட்சியம் இல்லாத பிற சாட்சியங்கள் எவையெல்லாம் வழக்குக்கு பொருத்தமானவை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று பார்த்து வந்தோம். இதுவரை 39 பிரிவு வரை பார்த்துவிட்டோம். இன்று 41 பார்க்க போகிறோம். அதில் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரைகள், ஒரு நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரைகள். இது சைட்டேஷன் கிடையாது. டோன்ட் டேக் இட் as a citation, Supreme Court citation or relevancy. That is not like that. ஸோ இது முன்னோடி தீர்ப்புகள் உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்றம் எவ்வாறு பொருந்தும் என்று பார்ப்பதில்லை. Existence of any judgment, Section 40, previous judgment relevant to bar a second suit or trial. பிரிவு 40 ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு முடிந்து இருக்குமானால் அந்த வழக்கில் உண்டான தீர்ப்பு முடிந்த பின்னிட்டு அந்த தீர்ப்பு எப்பொழுது இன்னொரு அடுத்த வழக்கை நடத்துவதற்கு தடையாக இருக்கும். சிவில், கிரிமினல் இரண்டிலும். செகண்ட் சூட் ஆர் ட்ரையல், தட் இஸ் சூட் மீன்ஸ் சிவில், trial means criminal side. The existence of any judgment or decree which law prevents any court from taking cognizance of a suit or holding a trial is relevant fact when question whether in such a court ought to have taken or hold such a trial. So, when there is a previous judgment with regard to a subject matter, either it may be decree and judgment or criminal court judgment. If the judgment is a bar to try the same subsequent suit or criminal trial, double jeopardy or res judicata. In civil side it is called as res judicata. In criminal side it is called as double jeopardy. So, when a case was concluded and a judgment was pronounced either in civil side or for a criminal offence, upon the same facts of the case, a court cannot conduct a trial for decide the same and again. Therefore, subsequent trial is barred. So, in this matter, subsequent trial is barred between them. Civil and criminal proceedings for same cause of action is entirely different. Whether a criminal case and civil case for the same cause, judgment of civil court would be relevant if condition of
Section 40 are satisfied, but cannot be same would be conclusive as a proof in Section 41. If for the same one check case, if there is a judgment in either in criminal side or in civil side, a degree money suit recovery is filed on the basis of check for dishonor of check 130 is concluded. Anyone either one of the case concluded, the judgment of criminal court or civil court is relevant to some extent, that is not conclusive proof. It may be taken into account by the other court. So it is not a conclusive proof. If condition any of the evidence satisfied, that is 40 to 43 Evidence Act are satisfied, but it cannot be same would be conclusive except provided under Section 41 of Evidence Act. So findings recorded by the civil court. Judgment of degree and civil court would be relevant if it is matter public nature or inquiry of judgment and degree cannot be said to be conclusive proof what is therein. When criminal and civil proceedings for the same cause of action, the judgment is relevant if conditions are 40 to 43 as a complied. KG Prem Sankar versus Inspector of Police and others, 2003 3 CTC, page 503, Supreme Court. It is reported 2003 3 Part 3 CTC 503 Supreme Court. Likewise 2003 MLJ Criminal, page 58 Supreme Court. So that was the judgment, and these are the few judgments. And one judgment, Madras Criminal Notes 2011-1, Madras Criminal, page DCC, Dishonor Section 91, Andhra Pradesh. So that is not applicable, one of the judgment. Therefore, relevancy of judgment in either subsequent proceedings. Then Section 41, relevancy of judgment in probate, etc. jurisdiction. Suppose a will is produced before the probate court and probate order was given. A final judgment and order, degree of competent in exercise of probate, that is on will, a probate is given, or in any matrimonial dispute, any matrimonial judgment was given, either in one divorce case or in restitution of conjugal rights or in maintenance case, admiralty and insolvency jurisdiction, which confers upon, takes away any person legal character, which declares any person to enter such a character, no, not as against specified, but absolutely is relevant. Such a legal character, title of any such person of things is relevant. So any one of the judgment is not against specified person, but absolutely is relevant, but against all the person title to that property or relationship or understanding. Judgment or degree is conclusive proof that any legal character confers occurred at the time of when the judgment came into operation. Any legal character, suppose a father and son relationship is dispute, then that can be taken into account whether he is a legally married wife or not. If anything happens, then that can be taken into account. And the legal character declare that person to be entitled to accrued at the time of judgment. So some of the legal character is derived from the judgment or denied from the judgment. That legal character can be taken into account. Suppose will and matrimonial and insolvency, whatever it is. So in insolvency,
you have to file a suit for recovery of money. Then the insolvency proceeding, you are entitled to get your proportionate share in the insolvency proceedings. So like that way, these are in probate, judgment is relevant to decide in the parties in suit or any declaration of title and other things, suit is filed, that probate judgment is binding. Likewise, matrimonial judgment is binding in subsequent proceedings and insolvency proceedings. Then 42, relevancy and the effect of judgment order other than those mentioned in section 41. Section 41, it is mentioned that probate, matrimonial, insolvency, these proceedings only in 41. But 42, other than this, any other matter relates to any matter, public nature, public in general, ஒரு பொதுமக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உரிமை இருக்கிறதா இல்லையான்னு பொதுவான சங்கதியை பொறுத்து ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்குமானால் அந்த தீர்ப்பு எடுத்துக்கொள்ளலாம். ரிலேட்ஸ் டு பப்ளிக் நேச்சர். A sues for trespass on his and B alleges the existence of public right over the land which A denies. இப்பொழுது இந்த illustration what says, A sues B not to trespass into my property over my land. You have no right to use as a contract in my land. Then there is a degree in favor of any of the person in existence in favor of the defendant. A suit for against C for the trespass of the same land. If a same case is filed against C, it was concluded that C is entitled to use that land. It is a not private way, public way. It was decided between A and C. The judgment of against the A against in the proceedings against C is binding on B also. It is not a conclusive, but it is the existence of right way is proved. ஸோ இந்த 41 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வில்லை ப்ரொபேட் பண்ண ஜட்ஜ்மெண்ட்டோ அல்லது திருமண சம்பந்தமான உறவில்லாத அல்லது இன்சால்வன்சி சம்பந்தமில்லாத வேறு வழக்குகள், இந்த 3 வழக்குகளெல்லாம் வேறு வழக்குகள், பொது உரிமையை பப்ளிக் நேச்சர். ஒரு ரோட்டில் பல பேர் பப்ளிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் முதல்ல ஒருத்தர் மேலே கேஸ் போடுறாரு, நீ யூஸ் பண்ணாதீன்னு. ஆமாம் அது தடமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆகிடுது. மறுபடியும் இன்னொருத்தர் மேலே போடுறாரு, தடமாக இல்லை அவர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இன்னொருத்தர் மேலே, அந்த இன்னும் முதல் போட்டவருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து இது தடமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நிரூபிக்கலாம்னு சொல்லி இல்லஸ்ட்ரேஷனில் சொல்லியிருக்குது. ஸோ லைக் திஸ் வே பப்ளிக் ரைட்ஸ் ஆர் டிசைடட். அண்ட் செக்ஷன் 43, judgment degree other than those mentioned in 40, 41, 42 are irrelevant unless the existence of judgment or in fact in issue are under some other provision of this Act. Other than section 43 says judgment or degree other than mentioned in 40, 41, 42 are irrelevant. So these 3 disputes judgment alone is relevant. According to section 40, what are the judgments are relevant, it is clearly stated. 41, what are the judgments are relevant. 42, what are the judgments are relevant. But other than this, any other judgment is irrelevant unless existence of judgment or in fact in issue are relevant fact under some other provision of this Act. So it is binding and the judgment delivered by court in respect of judiciary is binding and between interested parties. So under some other provision of this Act, if it is relevant under some other provision, இது சாட்சி சட்டத்தில் உள்ள வேறு பிரிவின்படி அது எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று இருந்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
So it can be said that judgments as stated under 40, 41, 42 are relevant. The condition stated in 40, 41, 42 fulfilled. Those judgments are only relevant, and any other judgment not relating to these factors are irrelevant. But it may be relevant if it is relevant under any of this provision of this Evidence Act. If it is, ஸோ இந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 40ல் இருக்கிற கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில்ற ஜட்ஜ்மெண்ட்டு, 41ல் இருக்கிற அந்த மேட்ரிமோனியல், அந்த ப்ரொபேட் வில்லு மற்றும் இன்சால்வன்சி, இது பொதுமக்கள் நேச்சராக உண்டான ஜட்ஜ்மெண்ட். இந்த 3 பிரிவுகளில் சொல்லப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட்டுகளை தவிர வேறு விதமான எந்த சங்கதியை பொறுத்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்கப்பட்டு இருக்குமானால் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, இரலவன். ஸோ இந்த 3 சட்டத்தில் உள்ள பொறுமையில் உள்ள தீர்ப்புகளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும், மற்றும் வேறு தீர்ப்புகளை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஆனால் அவ்வாறு தீர்ப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சாட்சி சட்டத்தில் வேறு ஏதாவது பிரிவுகளில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றால் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இந்த ரெலவெண்ட்டுங்கிற இந்த சாப்டரின் கீழே எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதுதான் சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது செக்ஷன் 44. Fraud and collusion in obtaining a judgment degree and incompetency of court may be proved. If these conditions, that is a collusive judgment obtained under 40 or 41 or 42, if it is found that there is a fraudulent judgment obtained between the two parties, if it is proved, the judgment itself is not relevant. If there is a collusive judgment in order to suit somebody else, if judgment is obtained fraudulently to defeat right of the others, if there is a collusiveness in the proceedings of the previous judgment is proved, then and the competency, if it is derived by a incompetent court, and therefore the adverse party derived by the court not competent to deliver, it was obtained by fraud and collusion. So if any of the judgment stated in the 40, 41, 42 which are relevant, conditions stated in the 40, 41, 42 is fulfilled, but the judgment is obtained with collusiveness or fraudulently, if it is proved, then the judgment are not taken into account by the court. இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு மோசடியாகவோ அல்லது 2 பேர் கூட்டு சதி செஞ்சு 40ல் உள்ள கண்டிஷன்லையோ அல்லது 41 உள்ள கண்டிஷனையோ 42ல் உள்ள நிபந்தனை அடிப்படையில் ஏதாவது ஒரு தீர்ப்பு பெறப்பட்டு இருக்குமானால் அந்த தீர்ப்பானது கூட்டு சதியை சேர்ந்த அல்லது ஃப்ராடுலென்ற வேறு 3வது நபருடைய உரிமையை பாதிக்கும் அம்சமாக ஏமாற்றி நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றி பெற்றிருந்தாலோ அல்லது அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பிற்குள் இல்லாத ஒரு தீர்ப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த 40, 41, 42 உள்ள ஜட்ஜ்மெண்ட்டுகள் ஒன்றா ஃப்ராடாக இருக்கணும், ஏமாற்றி வாங்கியிருக்கணும், கூட்டு சதி செஞ்சு வாங்கியிருக்கணும், அல்லது ஒரு அதிகார வரம்பு இல்லாத கோர்ட்டு மூலம் ஒரு தீர்ப்பு பெற்றிருந்தால் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால், இந்த காரணிகள் ஏதாவது இந்த 3 பிரிவுகள் உள்ள தீர்ப்புகளில் இருக்கும் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்த தீர்ப்பினை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்பதுதான் 44. Exemptions to the 40, 41, 42. Under what circumstances the judgment obtained under 40, 41, 42 cannot be taken into account is clearly stated in the 44. If there is a fraudulentness or collusiveness or incompetent court. 44 என்ன சொல்கிறது என்றால், மோசடியாகவோ
அல்லது கூட்டு சதி செய்து ஒருத்தருடைய உரிமையை பாதிக்கும் வண்ணமோ அல்லது அதிகார வரம்பில்லாத கோர்ட்டு தீர்ப்போ 40 சொல்லப்பட்ட விதிமுறை ஜட்ஜ்மெண்ட்டுகளோ அல்லது 41 சொல்லப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட்டோ 42 சொல்லப்பட்ட இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டாவது பெற்றிருந்து அதை நிரூபிக்க அதை அந்த அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு எதிராக அந்த கோர்ட்டில் அதை இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இப்படி முறையற்ற வகையில் வாங்கியிருக்கிறாங்க நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதுதான் பிரிவு 44 சொல்லப்பட்டது. ஸோ some of the judgments are there. Proof of when petitioner has not averred details of fraud played upon the court, hence actual positive fraud under 44 was not at all established, hence degree obtained not liable to be vitiated. K.K. Swaminathan versus Srinivasa Sangam, 2003, 4 CTC, page 347, or 2003, part 3, MLJ, page 666, Madras. The petitioner has not averred details of fraud upon the court, hence actual positive fraud under section not established, hence degree obtained not liable to be vitiated. இப்போ இந்த தீர்ப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சப்சிக்வெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் எந்த வகை ஃப்ராடு பண்ணி அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வாங்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி ப்ளீடிங்ஸே இல்லை. அந்த மாதிரி ப்ளீடிங்ஸே இல்லாதனால அந்த தீர்ப்பை செல்லாது என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, செல்லும் என்று அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதே மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு Relevancy of evidence. No doubt Indian Evidence Act says that judgment in prior proceeding between the same party is not conclusive fact alleged. They are relevant. K. Narrajan vs. C. Murugesan, 2002, 1 MLJ, page 532. அதில் என்ன சொல்லாங்கன்னா, it is a relevant but it is not a conclusive proof. No doubt Indian Evidence Act says that the judgment in prior proceeding between the same party is not conclusive fact alleged, but they are relevant. அதே அந்த தீர்ப்பை வைத்து இறுதியான முடிவை எடுக்க முடியாது, அந்த பழைய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் மற்ற இதர சங்கதிகளின் அடிப்படையில் வைத்துத்தான் எடுக்க முடியும் என்று. ஆனால் அதை அந்த தீர்ப்பில் உள்ள பகுதியை எடுத்துக்கொள்ளலாம். மற்ற இதர சங்கதிகள் அந்த வழக்கு தொடர்புடையதை வைத்தும் இந்த தீர்ப்பினுடைய பகுதியை வைத்தும் நீதிமன்றம் ஒரு முடிவு செய்யலாம் என்பதுதான். இல்லை, செட்டிங் அசைடு எக்ஸ்பார்ட்டி டிகிரி ஒன்ஸ் இஷ்யூ ஃபைண்ட் answered against the respondent party prayer for setting expertly cannot be granted. On the issue of fraud is answered against the respondent, the prayer for setting cannot be granted. Expertly degree ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஃப்ராட் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தால் அது எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ ரிலவன்சி ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட், ப்ரேயர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் பைண்டிங் ஆன் தி சப்சிக்வெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ். ஸோ ஏற்கனவே வாங்கப்பட்ட தீர்ப்புகள் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் பின்னால் வரும் வழக்குகளுக்கு அடிப்படையில் அது பொருந்தும். ஆனால் அதுவே இறுதியான நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே பிரிவு 40, 41, 42 இவைகள் இந்த 3 பிரிவுகளும் எந்தெந்த வழக்குகளுக்கு உண்டான தீர்ப்புகள் பொருந்தும் என்பது பின்னால் வரும் ஏற்கனவே வாங்கப்பட்ட தீர்ப்பு பின்னால் வரும் வழக்குகளுக்கு பொருந்தும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதே மாதிரி 43 இந்த 3 பிரிவுகளுக்கு இல்லாத கண்டிஷன் இல்லாத ஜட்ஜ்மெண்ட் எதுவுமே பொருந்தாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏதோ ஒரு வகையில் பொருந்தும் என்று எவிடன்ஸ் ஆக்டில் வேறு பிரிவுகளில் கூறம் என்றால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. 44 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த 3 பிரிவின் பெறப்பட்ட தீர்ப்புகள் மோசடியாகவோ அல்லது
கூட்டு சதியோ அல்லது அதிகார வரம்பில்லாத நீதிமன்றத்தினால் பெறப்பட்டிருந்தால் அவைகளை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதுதான் 44. So, section 42, 44, relevancy of judgment, when it can be accepted, when it cannot be accepted, these are the things are clearly stated. Because the dispute in the court is entirely different, but previous judgment is indirect evidence. That issue is already there is a substantial issue in the previous case. ஸோ இது ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில் அது பற்றி ஏதாவது அந்த உரிமைகளை பற்றி வந்திருந்தால் அதை எடுத்து இந்த வழக்கிலும் தீர்ப்பு கொள்ளலாம். ஸோ இப்போ நடந்த டிஸ்பியூட்டு அந்த ஏற்கனவே இருந்த தீர்ப்பில் ஒரு உரிமையை ஏதோ ஒரு இந்த 3 செக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி இருந்திருந்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதுதான். அடுத்தது ஒப்பீனியன் ஆஃப் தேர்ட் பர்சன் வென் ரெலவென்ட். ஒப்பீனியன் ஆஃப் தேர்ட் பர்சன் when relevant. So, the party to the proceedings, the evidence of party to the proceedings alone is relevant. The evidence, but the evidence of third parties and opinion of third parties, third persons when relevant. ஒரு மூன்றாம் நபருடைய கருத்துக்கள் எப்பொழுது ஒரு வழக்குக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம்? ஒருத்தர் ஒரு மூன்றாம் நபர் ஒரு கருத்து தெரிவிக்கிறார், வழக்குக்கே சம்பந்தமில்லாத நபர். யார் அந்த மூன்றாம் நபர்கள்? வழக்குக்கு சம்பந்தமில்லாத நபர்கள். அவருடைய கருத்துக்கள் எந்த அளவுக்கு எந்தெந்த வழக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் ஒப்பீனியன் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தேர்ட் பர்சன் வென் ரெலவென்ட். ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் பர்சன் யாருன்னா ஒப்பீனியன் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், நிபுணர் சாட்சியம். இப்போ ஒரு புறநோட்டில் கையெடுத்து போட்டு புறநோட்டை போட்டு ஒரு அட்டஸ்டார் வச்சு, ஆமாம் அந்த அன்னைக்கு இவர் பணம் வாங்கிட்டு போனார், கையெடுத்து முன்னால் போட்டார்னு சாட்சி சொல்ல புருஷம்சன் அடிப்படையில் அது எப்படி அது பொய் கையெழுத்துன்னு நிரூபிக்கிறது? இப்போ தான் மூன்றாம் நபர் வர்றார், ஒரு நிபுணர், கையெழுத்து நிபுணர் உள்ளே வர்றார். இப்போ அதை எழுதி கொடுத்தவர் கையெழுத்து இல்லைங்கிறாரு, இல்லது எழுதி அவரே போடுறாரு, இல்லது வழக்கு போட்டவரே ஆமாம் அவர் கையெழுத்தான், நான் ரெடியாக இருக்கிறேன், அவருடைய கையெழுத்துள்ள ஆவணங்களை கொடுக்க சொல்லுங்கள், நான் எக்ஸ்பர்ட் அனுப்பிச்சு பண்ணுறேன். அல்லது யார் இல்லைன்னு மறுக்கிறாங்களே, ஜென்ரலாக இட் இஸ் ஹூ டினைஸ் தி சிக்னேச்சர், தி ஹோல்டர் தி சிக்னேச்சர் ஹூ affixed must prove that it is not that of him. இப்போ ஒரு கையெழுத்து நிபுணர் ஒருத்தர் பாண்ட் எழுதி கொடுக்குறாரு, 2 சாட்சி போடுறாரு, இவர் அவன் முன்னால் கையெழுத்து போட்டு பணம் வாங்கிட்டு போனார்னு. இப்போ அந்த கையெழுத்து போட்டு பணம் கையெழுத்து நான் போடலைங்கிறாரு. இப்போ இந்த நேரத்தில் மூன்றாம் நபர், ஒரு நிபுணர், கையெழுத்து நிபுணர், கையெழுத்தை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய மூன்றாம் நபரனுடைய நிபுணருடைய சாட்சியை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவருடைய கருத்து, யார் கையெழுத்து இல்லைன்னு மறுக்கிறாங்களோ அவர் இது என்னுடைய மாதிரி கையெழுத்துன்னு ஒன்று கொடுத்து அது நீதிமன்றம் ஏற்கும் வகையில் இருதரப்பினும் நீதிமன்றமும் எதிர்தரப்பிலும் ஏற்கும்படியான கையெழுத்தாக இருந்தும், மாதிரி கையெழுத்தும் எந்த கையெழுத்து முரண்பட்டதாக சொல்லப்படுகிற அந்த கையெழுத்துடன் மாதிரி கையெழுத்துடன் இரண்டையும் ஒப்பீடு செய்து அந்த ஒப்பீட்டின் அடிப்படையில் 2 கையெழுத்து ஒன்று அல்லது வேறு என்று ஒரு கையெழுத்து நிபுணர் சாட்சியம் கருத்து கூறினால் அந்த கருத்தை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Here what is stated, an handwriting experts, when a person affixed his signature in a pronote, then he denied, I have not signed in the pronote, this is not my signature, I am ready to produce my admitted signature. Then he is producing the admitted signature along with the disputed signature, the pronote signature and admitted some document signature by both and adverse party, by both adverse party and court. Then it is sent to the expert to compare the admitted signature with the disputed signature. The opinion come to a conclusion, the expert come to a conclusion that
these signature tallies, the disputed signature and admitted signature tallies, and then the opinion, expert's opinion can be taken into account. Whereas the experts gave opinion that the disputed signature and admitted signature not tallied, it is varies on the following accounts, but the experts should give detailed opinion how it differs, how it corroborates each other, how it tallies each other. There is a reasoning sheet, the character of the letters and the character of the letters. These are the various factors are involved in the experts evidence. ஒரு கையெழுத்து நிபுணர் ஒப்பீனியனுக்கு சும்மா மொட்டையை சொல்ல முடியாது. அதில் உள்ள அந்த கையெழுத்தினுடைய அந்த எழுதப்பட்ட வீதம், அதில் உள்ள இப்போ ஒருத்தர் கையெழுத்து எப்போ போட்டாலும் நடுங்கியாத போடுவார். அப்புறம் அதே மாதிரி கையெழுத்து வேகமாக போட சின்ன சின்ன மைனர் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸில். ஸோ ஒருத்தன் கையெழுத்துன்னு ஒருத்தன் முடையில் பயந்துக்கிட்டே போடானா கை நடுங்கினா கரெக்டாக வராது. அதே மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்காது. அந்த மாதிரி அவர் நல்லா பெருசாக ஜூம் பண்ணி ஆராய்ச்சி செஞ்சு இன்னென்ன காரணத்தினால கா இப்படி இருக்குது, இதில் கா இப்படி இருக்குது, இதில் மா இப்படி இருக்குது, இதில் பூ இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி இதில் எப்படியெல்லாம் வேறுபடுது, எப்படியெல்லாம் ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு ரீசனிங் ஷீட், காரணம் காட்டும் ஒரு கருத்துட்ட ஒரு ஷீட்டில் எழுதி தனியாக கொடுப்பாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னால் யார் யார் சொல்லலான்னு பார்க்குறாங்க. ஃபாரின் லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ், opinion point of foreign law. If a foreign law is there, then any of the foreign experts, whether the law is in existence in that country, a foreign lawyer or foreign experts can give. Or science experts. Suppose a food is adulterated. A food is adulterated. Who will give the opinion? So analyst of food laboratory can give whether it is adulterated food. He is selling adulterated food. The opinion of expert, yes, it is adulterated, it is not adulterated. Science experts. Identity of handwriting. ஸோ கையெழுத்து நிபுணர். அதே மாதிரி சயின்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், ஆர்ட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸுங்கிறீங்க. இப்போ ஒரு கலப்பட உணவு விற்கிறாங்க, உணவு கலப்படம்னு சொல்லி யார் சொல்கிறது? அதுக்கு தகுந்த உணவு பகுப்பாய்வாளருக்கு அனுப்பிச்சு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி we are sending serologist report, blood stained weapons along with the sample blood of the deceased, and whether the sample blood of the deceased tallies with the blood stain found in the weapons or any dresses of the accused, and whether the opinion is opinion of the expert serologist. அதே மாதிரி ஒரு அக்யூஸ்னுடைய துணிகள்லையோ அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்கள்லையோ ஒரு ரத்தம் இருந்ததுனால் அந்த ரத்தமும் அந்த இறந்து போன ரத்தம் ஏதாச்சும் எங்கள் மாதிரி இருந்தால் அதை எடுத்து அந்த இரத்த மாதிரியை அந்த இரத்த பகுப்பாய்வாளருக்கு செராலஜிஸ்ட் அனுப்பி அந்த இறந்து போனவருடைய இரத்த மாதிரி என்ன மண்ணில் இருந்தால் அதையும் அந்த ஆயுதத்தில் உள்ள அந்த ரத்தம் படிந்த ஆயுதத்தில் உள்ள இரத்த குரூப்பும் ஒன்றாக இருக்குமானால் அந்த ஆயுதத்தினால் அவர் கொல்லப்பட்டார் என்று முடிவு செய்யலாம். ஸோ அதை மாதிரி சொல்லலாம். அதே மாதிரி கையெழுத்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு, ஒப்பீனியன் ஆஃப் தட் பர்சன் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்டு இன் சச் அ ஃபாரின் லா சச் அ ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆர் ரெலவென்ட் கால்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ்னால் ஹூ ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்? ஃபாரின் லா சயின்டிஸ்ட், science experts, art experts, and handwriting experts, fingerprint experts. They are the experts. So experts
of these fields, foreign law experts, scientific experts, art experts, like signature experts, handwriting experts, thumb impression experts, fingerprint experts. They are all experts. So applicable technical rule in evidence in disciplinary proceeding. In case of disciplinary, technical rules evidence would be no application. So technical rules are not explained. Burden of proof of signature. Normally, court should not taken up itself responsibility comparing the disputed signature with the admitted signature unless the court is competent to compare. Under section 73 of admitted signature, section 45 permits expert's opinion to be regarded as irrelevant, and section 47 permits opinion of acquainted with the handwriting to be regarded as irrelevant. It is reported judgment. D. Pandian versus the Dhanalakshmi Bank Limited, 2001, 1 Part 1, 2001 year, Part 1 MLJ, page 750 Madras, equivalent book 2001, Part 2 CTC, page number 12. So, in that case, the court should not take law its own hand to compare the admitted signature with the disputed signature. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கோர்ட்டே 73ல் ஏற்கனவே சொன்னேன், அந்த மாறுபட்ட கையெழுத்தும் ஒத்துக்கொண்ட கையெழுத்து நீதிமன்றமே ஒரு கம்பேர் பண்ணி இரண்டையும் பார்த்து இது என்று முடிவு செய்யலாம். ஏன்னா எல்லா நேரத்துலையும் அந்த கோர்ட் எடுத்துக்கூடாது. 45 எவிடன்ஸ் ஆக்டில் சொன்ன மாதிரி நிபுணருக்கு அனுப்பிச்சு ஒப்பீனியன் பெற வேண்டும் என்று இந்த வழக்கில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதே மாதிரி கையெழுத்து யார்கிட்ட தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறாங்களோ, இப்போ எங்கள் அப்பா கையெழுத்துனா எனக்கு தெரியும், இது எங்கள் அப்பா கையெழுத்துன்னு சொல்கிறேன், அதுக்கு உண்டான பழைய எங்கள் அப்பா எழுதின மாதிரியும் இதையும் கொண்டு வந்து காமிச்சு இது எங்கள் அப்பா எழுதுனதான்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கையெழுத்து சாட்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆகவே experts, burden of signature proof always should be accompanied getting experts. அதனால் கோர்ட்டே 73ல் கம்பேர் பண்ணால் இருந்தாலும் நிபுணருக்கு அனுப்பி தக்க கருத்து பெற வேண்டும் என்று இந்த வழக்கில் சொல்லப்பட்டது. Certificate of disability issued without examination of the claimant. From the oral evidence of the doctor, the case of the court is able to see that he is not issuing certificate after conducting prior necessary examination. The patient for whom he is issuing such a certificate, hence such a certificate disability can the order of trial finding say 30% evidence based on to be proper. So it is reported A. Mohan versus K. Gunasegaran and others, 2003 1 MLJ, page 406 Madras. Equivalent citation 2003 1 Law Weekly, page 81 Madras. Judgment. Certificate. A disability certificate was issued by a doctor. A disability certificate can be issued by a doctor, but the doctor never examined the person who is disabled as per oral evidence. He never examined the person at the time of giving disability certificate. Then court reject the disability certificate issued by the expert and find it that 30% disability based on the evidence fixed is proper. அதில் ஒரு மருத்துவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஊனச்சான்றிதழ் வழங்குறாரு. அந்த மருத்துவரை நீதிமன்றத்தில் குறுக்கு விசாரணை பண்ணும்போது, நீங்கள் அந்த காயமடைந்த நபரை ஊனச்சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு பரிசோதனை செய்து வழங்கினீர்களான்னு கேட்குறாங்க. அவர் நான் பார்க்கவே இல்லைங்கிறார். அதனால் அவர் பார்க்காத அவர் டிசபிலிட்டி இவ்வளோ ஊனச்சான்றிதழ் இவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார், அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று கீழே நீதிமன்றம் முடிவு செய்து வழக்கின் தன்மை கருதி அந்த பார்ட்டியினுடைய
அந்த காயங்கள் இதர தன்மைகள் கருதி 30% என்று எடுத்துக்கொள்கிறது. நீதிமன்றமே ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது. அந்த நிபுணர் சாட்சியத்தை புறந்தள்ளிவிட்டு நீதிமன்றமே 30% என்று நிர்ணயிக்கிறது. அதுக்கு மேலே அப்பீல் போகிறாங்க. கோர்ட்டு நிபுணர் சாட்சி எடுத்துக்காத அதே 30%ன்னு முடிவு செய்தது தப்புன்னு. அப்புறம் ஹையர் ஃபோரம் stated that the expert, as per the evidence of expert, he never examined the disabled person at the time of issuing disability certificate. Hence, evidence of the examination is totally ignored by the lower court, and fixing of 30% by the lower court is valid. So, அதில் அந்த வழக்கில் கீழே அந்த டாக்டருடைய சாட்சியத்தை நிராகரித்து 30% டிசபிலிட்டின்னு பண்ண பிற்பாடு மேலே போகிறாங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு. ஹைகோர்ட்டில் போய் நிபுணர் சாட்சி எடுத்துக்கல 60% கொடுத்துருக்காரு. அது என்னன்னு தெரியல. அதிக சதவீதம் எடுத்துக்கணும், அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் எங்களுக்கு நஷ்டஈடு சேர்த்து வழங்கணும்னு சொல்லி மேல்முறையீடு போடுறாங்க. ஹைகோர்ட்டில் போய் டாக்டர் அந்த ஊனச்சான்றிதழ் வழங்கும்போது அந்த நபரை பரிசோதித்து வழங்கவில்லை என்று வாய்மொழி சாட்சியத்தில் கூறியுள்ளதால் கீழமை நீதிமன்றம் வழக்கின் சூழ்நிலை கருதி அந்த காயத்தின் தன்மை கருதி 30% என்று ஊனத்தை நிர்ணயம் செய்து சரி, அந்த நிபுணரின் சாட்சியை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று கீழமை நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ளாதது சரிதான் என்று தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது செக்ஷன் 45 எவிடன்ஸ் ஆக்ட். ஸோ அது மாதிரி நிறையா ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. Reliability of when the doctor was examined deceased found that deceased was conscious, was able to answer the further he said in his about detailed incident time and other particulars are given by the giving opinion of expert witness. It was not possible to drive an auto for 2 km after receiving 15 injuries would not be much importance. So, reliability of opinion of experts. When the doctor was who examined the deceased was conscious, was able to answer the question. He further stated in the deposition detailed incident, time and date, all other particulars were given by the deceased himself, giving expert opinion that expert opinion witness that it was not possible to drive an auto after receiving 15 injury would not be much importance. So in the vazhakku it was reported, Muralidharan versus State reported 2003 M&J criminal 416 Madras. அதில் டாக்டர் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பேஷண்ட் நல்ல நிலையில் இருந்தார், வாக்குமூலம் கொடுக்கல, நான் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொன்னார். அப்புறம் அதுபோக அவர் தான் எப்போ நடந்தது, எப்படி நடந்தது, டைமு டேட்டெல்லாம் அவர் தான் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கேட்குறாங்க கிராஸில். இந்த மாதிரி 15 காயங்கள் அடைந்த பிற்பாடு 2 கிலோமீட்டர் ஒருத்தர் ஆட்டோ ஓட்டிகிட்டு வர முடியுமான்னு கேட்குறாரு. அவர் இந்த 15 காயம் அடைஞ்ச நபர் ஓட்டிகிட்டு வர முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாரு. அந்த ஒரு கருத்தை வச்சு இந்த நிபுணர் சாட்சியத்தை தள்ளுபடி செய்ய முடியாது என்று ஒப்பீனியன் ஆஃப் தி கேனாட் பி. அதுக்கு அந்த ஒப்பீனியன் ஆஃப் சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னதுனால அது இந்த வழக்குக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை. அந்த 15 காயத்து அடைந்த பிற்பாடு அவர் ஆட்டோ ஓட்டிகிட்டு வந்தார்னு சொல்லணுன்னா ஓட்ட முடியாதுன்னு சொல்லி அவர் கிராஸில் பதில் சொல்லிடுறாரு. ஸோ அந்த சாட்சியத்தை வைத்து அவர் முக்கியமான சாட்சியமாக எடுத்துக்கொண்டு அவர் சுயநினைவு இருந்தார் என்று சொல்வது பொய் என்று சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி அதில் அந்த எக்ஸ்பர்ட்டினுடைய அந்த கான்சியஸ்னஸ் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துக்கலாம். அவர் சுயநினைவாக இருந்தது என்பதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவர் ஆட்டோ ஓட்டி வர முடியாது என்ற கூறிய கூறியில் ஒரு சாட்சியத்தை வைத்துக்கொண்டு
அந்த காயமற்ற நபர் சுயநினைவில்லை என்று அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த இறந்து போன நபர் கொடுத்த வாக்குமூலத்தை புறந்தள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழக்கில் சொல்கிறாங்க. அடுத்தது 45A ஒப்பீனியன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ். This is I will take up the later. Electronic evidence, elaborate facts are there. Facts bearing upon the opinion of experts. Facts not otherwise relevant are relevant if they are support or inconsistent with the opinion of expert, which such opinion are irrelevant. Suppose an opinion of expert is either supported by other evidence, not otherwise relevant, facts, certain facts not otherwise are relevant if they support or inconsistent with the opinion, which such opinion are relevant, when such opinion are relevant. So the question whether A was poisoned by certain poison, the fact that other than the person who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms when experts affirm they are denied to be symptoms of poison is relevant. The question whether an obstruction to a labor caused by a certain seawall, the fact that other harbors, obstruction of a harbor is caused by certain seawall. The fact that other harbors similarly situated in other respect, but where there were no seawalls began to be obstructed at about same time is relevant. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு பாய்சன் ஒரு நபருக்கு வழங்கப்பட்டது கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறாங்க. அந்த பாய்சன் ஃபேக்ட் அதர் பர்சன் who were poisoned by that poison exhibited certain symptoms where experts affirm or denies. அவர் அந்த பாய்சன் கொடுத்தோன்னா அவருக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் நிகழ்ந்ததுன்னு சொல்லி ஒரு சாட்சி சொல்கிறார். அந்த சங்கதியை ஒரு மூன்றாம் நபர் அவருக்கு இந்த வாயில் ஊற்றுனாங்க, அவருக்கு இது வந்தது அது வந்தது வாந்தி வந்ததுன்னு சொல்கிறாரு. அவர் உடனே அவரை கேள்வி கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி இந்த பாய்சனை கொடுத்தா அவருக்கு வாந்தி வருமா, மயங்கி விடுவார் அப்படின்னு. அவர் என்ன ஆமான்னு சொல்கிறார், அந்த இல்லைன்னு சொல்கிறார். சிம்டம்ஸ் இருக்குதா இல்லையான்னு அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறது. அந்த மூன்றாம் நம்பர் சாட்சியத்தையும் அந்த ஒத்துழைக்கவோ அல்லது அதுக்கு எதிராகவோ அந்த நிபுணருடைய சாட்சியம் இருந்தால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. செக்ஷன் 46. அடுத்து ஒப்பீனியன் as to handwriting when relevant. Then when court has formed an opinion as to person by whom a document was written signed, the opinion acquainted with handwriting of that person by whom written signed was not signed by is relevant fact. Suppose what section 47 says, if I am so many person knows the handwriting of one particular person, I know him, he is my subordinate. A manager says, I know he used to write this way, or a father or son or any third person dealing with his handwriting or signatures. Then the opinion of that third person who is used to see the handwritings and the signature of the person is relevant. When a particular document is written by whom it the signature found who has affixed, then the evidence of the person who has acquainted with the writings or signatures of the particular person
A is examined as a witness. That evidence is relevant. So, he is not a handwriting expert, but he used to deal with the person who affixed the signature, who wrote the document in handwriting. He knows well. Suppose a teacher says, I know that my student, this is the student's signature, this is my student's writing. He daily sees his writings. An officer used to write a record, then senior officer used to verify the writings of that his subordinate who recorded the records. Then the senior official evidence that this is the writings made by such a my junior person, or this is the writings made by student, the teacher opinion is relevant. இப்போ 47 என்ன சொல்லுகிறது? இப்போ ஹேண்ட்ரைட்டிங் எக்ஸ்பர்ட் இல்லாத மூன்றாம் நபர் சாட்சியம். இப்போ ஒருத்தருக்கு நான் எழுதுறது என் ஜூனியருக்கு நல்லா தெரியும். நான் ரெகுலராக எப்படி என் கையெழுத்து நான் எப்படி கையெழுத்து போடுவேன்னு தெரியும். உடனே என் ஜூனியர் சொல்கிறாங்க, இது எங்கள் சீனியர் எடுத்து தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எங்கள் சீனியர் கையெழுத்து தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் எவிடன்ஸ் கேன் பி டேக்கன் இன்ட் அக்கௌண்ட், ரெலவெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. இது எங்கள் சீனியர் கையெழுத்து தான். அதே மாதிரி ஒரு வாத்தியார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸு பேப்பரெல்லாம் திருத்துறவர், டெய்லி ஒரு நோட்டை பார்த்து ஒரு டெய்லி கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறவர். வாத்தியார் இது என் ஸ்டூடெண்ட் தான் எழுதியிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதை எடுத்துக்கலாங்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸில் ஒருத்தர் ஒரு ரெக்கார்டு எழுதி டெய்லி வைக்கிறார். அதை அதை பார்த்து வெரிஃபை பண்ணுறவர் ஒரு மேனேஜர், ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டோ அல்லது ஒரு கிளர்க்கோ எழுதுகிறாரு, அதுக்கு கையெழுத்து போடுறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸர் இது என்னுடைய அசிஸ்டண்ட்டு கிளர்க்கினுடைய கையெழுத்து தான், அக்கௌண்டனுடைய கையெழுத்து தான் சொல்லி சாட்சியம் அளித்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அந்த மாதிரி கையெழுத்து, ஒருத்தருடைய கையெழுத்தை அடிக்கடி பார்ப்பவரோ கையெழுத்து போடுவதை பார்ப்பவரோ இது இன்னாருடைய கையெழுத்து என்று அடையாளம் காண்பி சாட்சியம் அளித்தால் அந்த சாட்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இது நிபுணர் சாட்சியம் இல்லை. அந்த கையெழுத்தை இப்போ ஒருத்தர் செத்து போயிடுறாரு, அட்டஸ்டாரு செத்து போயிடுறாரு. இது இங்கே தான் வரும். இந்த இது பார்த்திங்கன்னா அட்டஸ்டார் 2 பேரும் செத்து போயிடுவாங்க, ஸ்கிரைப்பும் செத்து போயிடுவார், எல்லோரும் செத்து போயிடுவாங்க. ஒரு 30 வருஷத்தில் கேஸ் ஏதாவது கோர்ட்டுக்கு வில்லு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ யாரை வச்சு விசாரிக்கிறதுனா, அந்த அட்டஸ்டாரனுடைய பையன் இருப்பான். அந்த பையன் இது எங்கள் அப்பா கையெழுத்தான் அப்படின்னு ஒரு சாட்சியம் சொன்னால் அந்த பையனுடைய சாட்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். அந்த வில்லு ப்ரூவ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி மூன்றாம் நபர், அந்த கையெழுத்தை நன்கு தெரிந்த நபர்கள் சாட்சியம் அளித்தால் அந்த சாட்சியத்தின் அடிப்படையில் ஒரு வழக்கை தீர்மானிக்கலாம். அதை பொருந்தும் சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்னு இருக்குது. டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர், எலக்ட்ரானிக் சிக்னேச்சரில் இப்போ நவடேஸ் இட் இஸ் கால்ட் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர். இப்போலாம் இது வரைக்கும் கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. டிஜிட்டல் சிக்னேச்சருங்கிறது இட் இஸ் ஏ டிஜிட்டல் அத்தாரிட்டி தனியாக இருக்குது. யூ ஹாவ் டு பே இயர்லி காஸ்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு get your digital signature. It is copied in a pen drive and handed over to by the authority. Then when you are going to sign in electronic mode, that is in computer, you have to copy and paste the digital signature in your mail. Then there is a dispute arises whether the digital signature is found that of person. The expert from digital authority come and says that this is the signature of this person, that is relevant. இப்பொழுது லேட்டஸ்ட்டாக டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்னு ஒன்று வந்திருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சருங்கிறது அதுக்குன்னு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில்
அது இப்போ நானே இருக்கிறேன்னா எனக்கு ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வேணும்னா அது பணத்தை கட்டினா கொடுத்துட்றாங்க. இப்போல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் தான் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னுக்கு ஃபைல் பண்ணப்போ அதை அதில் ஒரு பென் ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அதை எடுத்து அந்த பென் ட்ரைவ்லேருந்து காப்பி பண்ணி அஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பென் ட்ரைவ் இருக்கிறவங்க எடுத்து அதை காப்பி பண்ணிடலாம். சப்போஸ் ஒன்றில் இருக்கிற டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் என்னோடது இல்லைன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ யார் வந்து சாட்சியம் அளிக்கிறாங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் அத்தாரிட்டி யார் இஷ்யூ பண்ணாங்களோ அவங்க வந்து சாட்சியம் அளித்தால் அதை எடுத்துக்கொண்டு அது இன்னாருடைய டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று ஒப்பீனியன் ஆஃப் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அத்தாரிட்டி வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எலக்ட்ரானிக் சிக்னேச்சருங்க அதுக்கு பேர் தான் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர். அது நீங்கள் எங்கேயாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்னு போய் பார்த்து நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்குது. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணோன்னா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை தான் அஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அஃபிக்ஸ் பண்ணல ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்பியூட் வந்துன்னா ஒரு ஃபோர்ஜரி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை அஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ஃபோர்ஜரின்னு யார் சொல்கிறதுனா அந்த டிஜிட்டல் அத்தாரிட்டின்னு இஷ்யூ பண்ணாங்க. அத்தாரிட்டியில் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க ஒப்பீனியன் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வச்சு அது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஃபோர்ஜரியாக உண்மையான முடிவு வரலாம். ஸோ வித் திஸ் ஐ வில் கன்க்ளூட் மை கிளாஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. I have a link in YouTube. I used to share my link, Ilango Ramasamy Advocate. If you are going to search Ilango Ramasamy Advocate in YouTube, you can get my channel. I have a Ilango Ramasamy Advocate, a channel in YouTube. If you are searching that channel, all the videos are found in my channel. You can, whenever you require, you can see and learn something from my postings and videos. You can subscribe for the same my channel, and also when you subscribed, here there is a subscribe. You have to select it and it comes as subscribe. Then a bell symbol will arise. You have to touch the bell symbol. Then whenever a video is posted, you can see, get a notification from YouTube. என்னுடைய தனி சேனலாக யூடியூபில் ஒன்று இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்று உள்ளது. இங்கிலீஷில் வந்து இளங்கோ ராமசாமி என்று அட்வொகேட் என்று நீங்கள் ILANGO ராமசாமி RAMEACMY அட்வொகேட் என்று போட்டுகிறீர்களானால் என்னுடைய சேனல் வரும். அதில் அனைத்து வீடியோக்களும் இருக்குது. நான் இப்போ அது எப்போ வேணாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம், எந்த பார்ட்டு வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். அதில் சப்ஸ்கிரைப்னு கீழே இருக்குது, அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப்னு வரும். அதுக்கு பின்னால் ஒரு பெல்லு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும். அதை டச் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன், அது நீங்கள் எப்போ வந்து நான் புதுசாக ஒரு வீடியோ போட்டேன்னா அதில் வரும். ஸோ யூ கேன் see all my postings and videos in YouTube channel. Thank you for watching and supporting me.